The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत खुशी है क्या? क्योंकि घर पे बैठते पूरा से पूरा पढ़ा सकते हैं और खाने के साथ आपको पढ़ा सकते हैं और स्कूल पे आने की आवश्यकता भी नहीं है। स्कूल आते तो अध्यापक लोग डांटते हैं, प्रश्न पूछते हैं, परीक्षा चलाते हैं। अभी ये सब कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत खुशी हो गई क्या? और इतना भी नहीं है, अभी सब तो YouTube चैनल से वीडियो देखते देखते कई लोग कहते हैं बोर लग रहा है और केवल गृह कार्य का ही और कहाँ है या नहीं, केवल वही देखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे कुछ लोगों को आलसी बन गया है, ऐसे में सुना था। कभी हमारा विद्यालय के छात्र नहीं होगा, कभी और कोई विद्यालय के होगा, पता नहीं। पूरा से पूरा वो भारत में ऐसे कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, उसमें से कुछ भिन्नता है। हमें तो अगला हफ्ता पे या मैंने अगला महीना में ज़रूर गूगल मीट द्वारा कैजुअल टॉक के लिए हम सब आपस में बातचीत करने के लिए हम तो ऐसे गूगल मीट ज़रूर चलेंगे, तो भाग लेना है, ठीक है। और तो गूगल मीट द्वारा जो बातचीत होते हैं उस समय एंजॉय करना है सब लोग, ठीक है। तो आज की कक्षा में और एक विशेषता भी होते हैं और एक भी है, और आप लोगों को विद्यालय पे आने की इच्छा है तो ज़रूर आपको आ सकता है। एक साथ नहीं है तो 5 लोग या 4 लोग के साथ ज़रूर यहाँ पे पहुँच सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं है, ठीक है। ज़रूर ऐसे आना है। कई लोग शंका समाधान के लिए आते हैं, तो उसी प्रकार आपको भी शंका समाधान के लिए आना है तो ज़रूर आ सकता है, नहीं तो शंका समाधान के ज़रिए आपको यहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है। तो अच्छा, तो आज की पाठ तो कुछ भिन्नता होते हैं। सब लोग देखते हैं सपना, तो आज के पाठ भी ऐसे होते हैं सपने के बारे में। सपना होता है, हम सबको जानते हैं, സ്വപ്നം വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. എന്നാലും സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. മനക്കോട്ട കെട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു സുഖം कई प्रकार हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच में होने वाला सपना, जब तो शादी के बाद ज़िंदगी की नई ख़त्म रखने वाले लोगों की सपना, और कोई काम के लिए जाने वाले लोगों की सपना, पढ़ाई के लिए जो अपनी ख़त्म रखा है ऐसे लोगों की सपना, और आपके जैसे लोगों को ऐसे विदाई के समय क्या क्या करना है, क्या क्या होगा, ऐसा मन में होने वाले सपना। ऐसे कई रूप में, कई प्रकार, ये तो मैं कहने की आवश्यकता नहीं, सबको जानते हैं, सब लोग सपना देखने वाला है, कई प्रकार का सपना देखने वाला है। कई लोगों को अपना सपना तो साकार होता है और कई लोगों को अपना सपना केवल वो पानी के बुलबुला जैसे होते हैं, है ना। वो सही है क्या? जो भी हो, हमें जानते हैं इस साल भी कई लोग माने प्रोफेशन के रूप में आते, तो काम के लिए यहाँ पे कई लोग तो एप्लीकेशन ये सब दिया है। फिर उसके बाद माने ये कोरोना के ज़रिए हमें उनको काम दे नहीं सकता था, ऐसा लोग तो ज़रूर दिक्कत में पड़ गया है। तो वो उन लोगों को जब तो यहाँ पे भर्ती किया है, फरवरी में इंटरव्यू ये सब तो ख़त्म किया है, साक्षात्कार ये सब तो ख़त्म किया था। ऐसे लोग जितना लोगों को यहाँ पे काम मिला है, ऐसे लोग तो एक नया सपना बन गया था। लेकिन वो राक्षस की मुँह के जैसे कोरोना, वो तो अपनी मुँह दिखाकर वहाँ पहुँचा है, उसके अंदर पढ़कर कई लोगों को काम नष्ट हुआ है, काम के बिना कई लोग अभी रखा है। ऐसे जो इंटरव्यू यहाँ पे किया है, ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला था, ऐसे लोगों से बातचीत करते समय वो बताया था
हमारा जो सपना था वहाँ पे काम करना, और जो काम मिला भी है, फिर मिलने के बाद हमारे हाथ से वो तो छूट गया है। कोरोना जैसे एक छोटी वायरस अपना सपना को तोड़ दिया है। वो सही है, सच है। आपको भी ऐसे है, आपका सपना जो है वो सब साक्षात्कार होना है, लेकिन हमें जानते हैं कुछ सपने तो हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता है, फिर भी हम तो सपना खींचते हैं। तो ऐसा एक सपने के बारे में आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ाई से शुरू होते हैं। सपना सपना होता है, स्वप्नम स्वप्नമാണ്। सपने की कोई ഭാഷ नहीं होती, സപ്ന की कोई ഭാഷ नहीं होती। സ്വപ്നത്തിന് പ്രത്യേക ഭാഷയില്ല. ഭാഷയില്ലാത്തവർക്കും ഭാഷ അറിയാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്വപ്നം. ഭാഷ അറിയാത്ത ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. ആ സ്വപ്നവും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. सही है क्या? इसलिए इसे कहते हैं सपने की कोई भाषा नहीं होती, जाति नहीं होती, किसी जाति नहीं है भाषा, माने सपना के लिए कोई जाति नहीं है। धनी निर्धन का कोई भेदभाव नहीं होता है. ധനികനാണെന്നോ നിർധനാണോ എന്ന ഭേദഭാവങ്ങളൊന്നും സ്വപ്നത്തിനില്ല. पढ़े सपने पर एक कविता। तो अभी हम लोग सपने के बारे में एक छोटी कविता पढ़ेंगे। आज तो केवल छोटी भाग में पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग तो कुछ आगे चल रहा है। आप लोग आकर यहाँ पे कई काम हैं, नहीं तो आने के पहले आप सबके घर पे आकर हम तो काम करना पड़ेगा। तो पुनरावर्तन, रिवीजन, ठीक है? इसलिए अभी कुछ धीरे से चल रहा है। तो बहुत छोटी भाग में आज बहुत छोटी भाग आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो पाठ का नाम है सपने का भी हक नहीं। സ്വപ്നത്തിന് അതിരുകളില്ല. സ്വപ്നത്തിന് അതിരുകളോ അതിർവരമ്പുകളോ അധികാരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. वो सबके पास आते हैं, वो सब पार करके आते हैं, सबके दिल पे सभी समय आते हैं। और इतना भी नहीं है, कभी कक्षा चलाते समय कई लोग तो सपना देखते हैं, कभी तो कक्षा के बारे में, कभी पाठ के बारे में, कभी तो कुछ और। वो सही है क्या? कभी तो ये पाठ भाग सुनते वक्त भी आप सबके मन में भिन्न भिन्न प्रकार की स्वप्न आने की संभावना है। कभी में जब कहते हैं उस समय, कभी तो ये पाठ भाग पढ़ते समय ज़रूर। तो सही है क्या? ठीक है। कितना लोग अपना सपना किसी से खुलकर कहा है? सभी स्वप्न नहीं, केवल कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर में छिपा रखना है। तो कविता। एक कमरे वाली झोपड़ी में बच्चे के सो जाने पर मैं अपनी मन दीवार पर अपना विस्तृत घर खींचने लिखी. एक कमरे वाली झोंपड़ी में ഒറ്റ മുറിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ बच्चों के सो जाने पर കുട്ടികളെല്ലാം ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം मैं अपनी मन दीवार पर എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന ചുമരുകളിൽ अपना विस्तृत घर खींचने लिखा. എൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങി. ആ സ്വപ്നം ആകുന്ന വീടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ചെറ്റക്കുടിലാണ് കഴിയുന്നത്. ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുടിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. പലർക്കും അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും. ചെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മോശമായിട്ടുള്ള പദമാണെന്ന് തോന്നണ്ട, ചെറിയ എന്നർത്ഥം. അതാണ് ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുടിൽ കഴിയുന്ന, ആ ഒറ്റ മുറി മാത്രമുള്ള ചെറിയ കുടിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ മനസ്സാകുന്ന ചുമരുകളിൽ ചിത്രം വരച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്, സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? അപ്പഴ വിസ്തൃത ഘർ ഖീഞ്ചിനലിക്ക്. കാരണം വലിയ ഒരു വീട്, ആ ചെറിയ ഒരു മുറി മാത്രമുള്ള കുടിലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതാണ് അവരുടെ ലോകം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ലോകം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വലിയ വീട് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വപ്നമായി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഖാനെ പീനെ സോനെ के अलग अलग कमरे, रसोई यदि बैठक के निकट रखती तो पूजा का कमरा कहाँ होगा? यहाँ पे ऐसे कहते ഖാനെ പീനെ സോനെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ കിച്ചൺ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഡൈനിങ് ഹാൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഉറങ്ങുന്ന റൂം ബെഡ്റൂം, ഉറങ്ങുന്ന മുറി ബെഡ്റൂം അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മുറികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നമായിട്ട് വരികയാണ്. അലഗ് അലഗ് കമരെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മുറികൾ. रसोई यदि बैठक के निकट रखती तो, रसोई അടുക്കള കിച്ചൺ यदि बैठक के निकट रखती तो
സ്വീകരണ മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലേ. കാരണം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സ്വീകരണ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നം. ചിലർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി, കഷത്ത് പുസ്തകം, മറ്റേ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള മിച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബിസ്ക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആയിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വീട്ടിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം തയ്യാറെടുപ്പാണ്, എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടാണ് പോണത്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതൊക്കെ വെക്കും. കാരണം ചില പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് വെള്ളം വെക്കണം, ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചർ കിട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ചാരി കടക്കാൻ പാകത്തിന് ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം നൂർത്തി അതിനെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിയിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് എങ്ങനെയും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കലും കുടിക്കലും മാത്രം നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം വയറ് നിറയുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു, മയക്കം വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കും, എന്തായാലും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നീട്ട ഉടനെ നമ്മൾ പഠിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വീടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. പലരും ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. അതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വട്ടത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഉരുണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉയരം കുറഞ്ഞ് നല്ലോണം എന്താ പറയുക, മുമ്പൊക്കെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഏകദേശം ഫുട്ബോൾ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉരുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ആരാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയണില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളായാലും ശരി കുറേ പേരൊക്കെ ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്താണ് നല്ലോണം കട്ടയായിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ചെയ്യുക. ഏകദേശം എന്താ പറയുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വെളിച്ചപ്പാടിന് പോലും ഇത്ര മുടി ഉണ്ടാവില്ല. അതിനേക്കാൾ മുടി കോമരങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും കണ്ടതാണ്, നേരിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നപ്പോഴും കണ്ടതാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക, സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. 2-3 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളല്ല, ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ഒക്കെ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ടൂർ അതാണ്. കാരണം വേറെ ടൂറൊന്നും തരാനില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ഇപ്രാവശ്യം അതല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ടൂർ ഇറങ്ങുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? തോ പൂജ കാ കമറ കഹാ ഹോഗ? ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക, ഇനി പൂജാമുറി എവിടെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത്? അതും വേണമല്ലോ അല്ലേ? ദൈവത്തിനെ മണിയടിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുമോ? എന്തായാലും ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കണില്ല, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊരു ടീച്ചർ എടുത്ത്, അടുത്ത പീരീഡിലുള്ള ടീച്ചറടുത്ത് ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറടുത്ത് ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യല്ലേ? എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ബെല്ലടി കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ആയി അല്ലേ? ഊപ്പർ കി മൻസിൽ മേ, അയ്യോ ഒറ്റമുറി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഊപ്പർ കി മൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ നില. 2ാം നില ആയി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് മുകളിലത്തെ നില. ചെറിയ വീടൊന്നുമല്ല, ഒറ്റ നിലയുള്ള വലിയ വീടല്ല. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ നില കൂടി അവരുടെ സ്വപ്നം കെട്ടി പണിത് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഊപ്പർ കി മൻസിൽ മേ ഭഗവാൻ കോ ബിഠാനെ ഖാ, ഈശ്വരനെ ഇരുത്താനുള്ള കമറ ഭി ബൻ ഗയാത്തോ, മുറി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മേരി സമസ്യയും സബി ദൂർ ഹോക്കി, എൻ്റെ എല്ലാ സമസ്യകളും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. അപ്പോൾ പൂജാമുറി എവിടെയെന്നുള്ള സംശയം വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു, അടുത്ത ഒരു നില, മുകളിലെ ഒരു നില കൂടി സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ സ്വപ്ന റൂമിൽ പൂജാമുറി ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ഊപ്പർ കി മൻസിൽ മേ ഭഗവാൻ കോ ബിഠാനെ കാ കമറ ഭി ബൻ ഗയാത്തോ മേരി സമസ്യയും സബി ദൂർ ഹോगी. ठीक है? कंक्रीट के छत के नीचे पीले रंग की दीवारों के मध्य में खिड़की दरवाजे सब रख दिए. वो कमरा तो किस प्रकार बनाया है? तो अगला इसे कहते हैं, तो कंक्रीट के छत हैं. ബിൽഡിംഗ് മുഴുവൻ വാർത്തതാണ്, ടെറസാണ്. അപ്പോൾ വെറും ചെറിയ കുടിൽ കഴിയുന്നവർ ഒരു ഓടിട്ട വീടല്ല കണ്ടത്. അപ്പോൾ RC ബിൽഡിങ്സ് ആണ് മനസ്സിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മേൽക്കുരയുടെ താഴെയായിട്ട്, ആ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത മേൽക്കുരയുടെ താഴെ നീച്ചെ പീലേ രംഗ് കി ദീവാറോं के मध्य में, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചുമരുകളുടെ നടുവിലായിട്ടാണ് ഖിड़की ദർവാസെ സബ് രഖ് ദിയേ ഹൈ, ജനലുകളും ജനലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വാതിലുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിറം പോലും അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നിറത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുമരിനുള്ള നിറം കൂടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് വർണ്ണാഭമായി
എന്ന് തോന്നുന്നു, യാതൊരു സംശയമില്ല. सही है क्या? ठीक है, तो अगला बहुत छोटी है, आसानी है कविता. संगमरमर की चमक जमीन पर, उस चमक पर चमकती मेज कुर्सियां, टीवी होम थिएटर बैठक में भाते. संगमरमर की चमक, संगमरमर മാർബിൾ, മാർബിളിൻ്റെ തിളക്കം, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള നല്ല രാജസ്ഥാൻ മാർബിൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മാർബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, ശക്തനായിട്ടുള്ള ആൾ നിന്നിട്ടുള്ള രൂപം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മാർബിൾ എല്ലാം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാർബിൾ നിലത്ത് വിരിച്ച സംഗമർമർ കി ചമക് ജമീൻ പർ, അപ്പോൾ ആ നിലത്ത് മുഴുവൻ ആ സംഗമർമർ, ആ മാർബിളിൻ്റെ തിളക്കം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഉസ് ചമക് പർ, ആ തെളിച്ചത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തു തിളങ്ങുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ നിലത്ത് മാർബിൾ തിളങ്ങുന്നു, ആ തിളക്കത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തിളങ്ങുന്നതാണ് ചമക്തി മേസ് കുർസിയ, മേശയും അതുപോലെ തന്നെ കസേരകളും. ടി വി ഹോം തിയേറ്റർ ബൈഠക് മേ ഭാത്തെ, അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ഉണ്ട്, ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്വീകരണ മുറിയിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. സ്വപ്നം കാണും എന്തായാലും ഇതുപോലെയല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇത്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ചെറ്റക്കുടിയിലുള്ള ആളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഇത് വളരെയധികം കളർഫുള്ളാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഒരുപക്ഷെ ഇതിലപ്പുറമായിരിക്കാം. ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ, പൈലറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, സ്കൂൾ അധ്യാപകനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല കർഷകനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. ശരിയല്ലേ? പലർക്കും എന്തുണ്ട്, ചില ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ സാർ എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ, ഇല്ലേ? ഉണ്ടാവും. CA എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഉണ്ടാവും. ഗ്രാനൈറ്റ് ചമക്തി രസോയിമേ, ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ആ അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് और माइक्रोवेव के साथ होने पर ज़्यादा से ज़्यादा चमक और शान में रहती रसोई. ग्रेनाइट चमकती रसोई में फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ होने पर ज़्यादा से ज़्यादा चमक और शान में रहती रसोई. അടുക്കളയുടെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ മാർബിളിൻ്റെ തിളക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ മാർബിളിലിട്ടുള്ള കസേരകളും മേശയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിളക്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഗ്രാനൈറ്റ് ചമക്തി രസോയിമേ, ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുള്ള ആ അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് और മൈക്രോവേവ്, ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവിൻ്റെയും മനോഹാരിത. സാത്ത് ഹോനെ പർ, അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോഴോ ജ്യാദാ സെ ജ്യാദാ ചമക് ഔ, ഒന്നുകൂടി തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. തിളക്കത്തിന് ഒന്നും കൂടി തിളക്കമായി, തിളക്കത്തിന് തിളക്കം വരികയാണ്. ഷാൻ മേ റഹ്തി രസോയി, ഷാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന അടുക്കള. അടുക്കള കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയണം അതിമനോഹരമായിരിക്കണം. ചിലവരുടെ അടുക്കള കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേട്ടായിരിക്കും. ചിലവരുടെ പറയണം, നിങ്ങളുടെ അല്ല കേട്ടോ. ചിലവർ അടുക്കള കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം നേരെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ അതിൽ സ്വീകരണ മുറിയിലിരുന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന നേരത്തെ വായ പൊളിച്ച് കൊടുക്കും, അമ്മ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി തിരുകും, അത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അത് കഴിച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ, അമ്മ തന്നു, എന്താ കഴിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ വായ പൊളിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയില്ലേ. കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മ തന്നു, അത് ഇറക്കി വന്നു, അതാണ്. പിന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കും ചിലവർ, സാർ ഫോണൊന്ന് തരും, ഞാൻ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് അറിയാനോ പറയും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ്, പൊതുവേ പറയുകയാണ്. मसहरी सुरक्षा में ज़मीन पर धूप के फैलने तक नींद में पड़ी मैं, मगर नींद के गुलने के पूर्व ही नोटिस बैंक की आज धमकी सपने में. ഡോക്ടർ ജെ ബാബു. മസ്ഹറി സുരക്ഷാമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മച്ചർദാരി. തോ ഉസ്മേ ജബ് തോ ധൂപ് ആത്തെ ഹൈ, വെയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഫൈലിനെ തക്ക്, ആ ധൂപ് കെ ഫൈലിനെ തക്ക്, വെയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് വരെ നീന്ത് മേ പടി മേ, അഗാധമായ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഗർ നീന്ത് കെ ഗുൽനെ കെ പൂർവ് ഹി, പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൂർഹി നോട്ടീസ് ബാങ്ക് കി ആ ധമക്കി സപ്നമേ, ബാങ്കിൽ നിന്നും ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് കയ്യിൽ പതിച്ചു. അതോടുകൂടി ഉസ്കാ ജോ സപ്ന ഹെ വോ തോ ജിൻ ഭിൻ ഹോ ഗയാ ഹെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മഗർ നീന്ത് കെ ഗുൽനെ കെ പൂർഹി, അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോട്ടീസ് ബാങ്ക് കി ആ ധമക്കി, ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ജപ്തി നോട്ടീസാണ് വന്ന് കയ്യിൽ വന്ന് പതിച്ചത്. ധമക്കി സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ദബാക്കെ ചിന്ന ഭിന്നോകയാ. ठीक है, डॉक्टर जे बाबू. ये तो माने तिरुवनंतपुरम के एक लेखक हैं, तो लेखक के बारे में और भाग के अनुवर्ती करें, ये सब तो अगला कक्षा में. तो आज बहुत छोटी बात है, अभी दिल्ली में जाइए.
इसलिए आज की कक्षा खत्म कर रहा हूँ, बाकी सब तो अगला कक्षा में, ठीक है। तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं। बाय।